بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کی رحمت پاتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک تاجر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بالکل نہیں ہوگی، مگر اس کے پاس ایک خاص عمل ہوگا کہ وہ کاروبار میں دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہا، دوسروں کو قرض دیتا رہا، پھر تنگ دستوں کا قرض معاف کرتا رہا اور خوشحال لوگوں کے لیے بھی نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ جب اللہ کے سامنے اس کے اس عمل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ بخاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں میں گزرتی رہی۔ موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ ہوا میں سمندر کے پاس بکھیر دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے پکڑا تو ایسا عذاب دے گا جیسا کسی کو نہ دے گا۔ بالآخر اس کی موت کے بعد اہل خانہ نے وصیت کے مطابق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منتشر اجزاء جمع فرما دیے اور اپنے دربار میں حاضر کیا اور فرمایا، تم نے جو وصیت کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بولا، اے اللہ، صرف آپ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے اس مجرم کی مغفرت فرما دی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ عابد 60 سال تک اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہا۔ ایک دن کسی ضرورت سے باہر نکلا تو ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ عابد اس عورت کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے زنا میں مبتلا ہو گیا۔ اب اسے بے حد ندامت ہوئی، توبہ کرتا رہا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، بھوک لگی تو کھانے چلا۔ اچانک ایک سائل آ گیا، اس نے ایثار کیا اور وہ روٹیاں اس سائل کو دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی 60 سال کی عبادتیں زنا کے اس عمل کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوئی۔ وہ بے حد بے قرار ہوا، مگر آخر میں یہ ہوا کہ اس نے سائل کو 2 روٹیاں جو دی تھی، اللہ کو اس نیکی پر پیار آ گیا اور اسی عمل نے اس کی مغفرت کرا دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا دوستو، 60 سال عبادت کرنے کے باوجود اس نے جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کو مٹانے کے لیے اس کی عبادتیں کام نہیں آئی، بلکہ اس نے جو 2 روٹیاں سائل کو دی تھی، اس چھوٹی سی عمل نے اس کی مغفرت کرا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 بندوں کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے اور پہلے شخص سے سوال کریں گے کہ میں نے تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائیں گے، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو سنتے ہی عمل میں لانا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ راستے سے خاردار ٹہنی یعنی کانٹوں والی ٹہنی اور درخت ہٹانے کے عمل پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ایسا کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خبر پر سے گزر ہوا۔
बतौर कशफ देखा कि अजाब के फरिश्ते मैयत को अजाब दे रहे हैं। आप आगे चले गए। अपने काम से फारिग होकर जब आप दोबारा यहाँ से गुजरे तो उस खबर पर रहमत के फरिश्ते दिखे जिनके हाथ में नूर के तबक हैं। आपको इस पर ताज्जुब हुआ। आपने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने वही भेजी, ए ईसा, ये बंदा गुनहगार था और जब मरा था अजाब में गिरफ्तार था। ये मरते वक्त अपनी बीवी छोड़ गया था। उस औरत ने एक फर्जंद जना और उसकी परवरिश की यहाँ तक के बड़ा हुआ। उसके बाद उस औरत ने उस फर्जंद को मकतब में भेजा। उस्ताज ने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। बस मुझे अपने बंदे से हया आई कि मैं उसे आग का अजाब दूं जमीन के अंदर, और उसका फर्जंद मेरा नाम लेता है जमीन के ऊपर। इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है औलाद के नेक अमाल की वजह से माँ बाप को भी फायदा होता है, जैसे माँ बाप के नेक अमाल की वजह से औलाद को फायदा पहुँचता है। हजरत जनीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो सवाल किया, हक़ ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? आपने कहा, सारे उलूम व हक़ाइक़ वगैरह फना हो गए, यहाँ कुछ काम ना आए। अगर कुछ काम आए तो सिर्फ वो छोटी छोटी रकातें काम आई जो मैं आधी रात को पढ़ा करता था, यानी तहज्जुद। एक मजलिस में अल्लाह की उसअत रहमत का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आखिर में जो गुनहगार जहन्नम से निकाला जाएगा उसकी कैफियत ये होगी कि बाहर निकलकर भी उसका रुख जहन्नम की तरफ रखा जाएगा और वो झुलस रहा होगा। वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मेरा रुख जहन्नम की तरफ से हटा दीजिए, इसलिए कि उसकी हवा मुझे झुलसा रही है और उसके शाले मुझे जला रहे हैं। ये सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तुम्हारा रुख जहन्नम की तरफ से हटा दिया जाए तो क्या फिर कोई और मुतालिबा तो नहीं करोगे? वो कसम खाकर अहद व पैमा करेगा कि अगर ये सहूलत मुझे दे दी जाए तो मैं कुछ और मुतालिबा नहीं करूँगा। अब उसका रुख जहन्नम से हटाकर जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा। उसकी निगाह जन्नत की नियामतों और रौनकों पर पड़ेगी तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बिलाखर वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या थोड़ी देर पहले तुम अहद व पैमा नहीं कर चुके हो कि अब कुछ मुतालिबा नहीं करोगे? वो बंदा बोलेगा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी मखलूक़ात में सबसे महरूम व बदनसीब मत बनाइए। अल्लाह फरमाएगा, अगर तुम्हारी ये बात मान ली जाए तो फिर कुछ और तो मुतालिबा नहीं करोगे? वो कहेगा, मुझे आपकी इज्जत की कसम, अहद करता हूँ कुछ और मुतालिबा नहीं करूँगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुँचा दिया जाएगा। अब वो करीब से जन्नत के मनाजर और नेमतों को देखेगा तो बेख्तियार कहने लगेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ फर्जंद आदम, ताज्जुब है, तू कितना अहद शकन है। क्या तुमने ये अहद व पैमान नहीं किया था कि तुम्हें जो कुछ दिया जा चुका है उसके सिवा कुछ और नहीं मांगोगे? उस पर वो बंदा बोलेगा, ऐ मेरे रब, मुझे सबसे ज्यादा महरूम ना बनाइए। ये सुनकर अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह हंसेगा, राजी हो जाएगा और उसे जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और इस पर बस नहीं, अल्लाह फरमाएगा, मजीद तमन्ना करो और मांगो। वो बंदा सारी तमन्नाएं रखेगा। अल्लाह अपनी शान रहमत से उसे बहुत सी चीजें याद दिलाएगा और आखिर में फरमाएगा, तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा और इसका 10 गुना मजीद भी मिलेगा। ये बुखारी हदीस है। वाक़या ये है कि अल्लाह की रहमत बेहद व पैमान है। वो नेकियों के इरादे ही पर अजर अता कर देता है। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।